you all. We feel euphoric and most cordially welcome the constituency Sri Dhanpal Suryanarayana Gupta Garu, Hyderabad District, Sri Paidi Rakesh Reddy Garu, and Sri Palle Ganga Reddy Garu, the Chairman of Turmeric Board of Telangana. Honorable Senior blessed with three sons, Sri N. Ashavardhan Reddy, Sri N. Rajesh Reddy, Sri N. Siddhartha Reddy. Sir had his primary education in Pasnur village, joined as research scholar with CSIR fellowship under Professor P. Kesavarao PG Center, Warangal. Sir passed the pre-PhD examination Indira Gandhi's 1975 ABVP. Sir joined the anti-corruption agitation led by Lok Nayak Jayaprakash Narayan in Andhra Pradesh. Sir became one of the two conveners of Chatra Sangharsha Samiti of the JB movement. When emergency was imposed on 25th June 1975, Sir went underground and organized resistance to the dictatorship of Indira Gandhi. Sir became General Secretary of Youth Wing of newly formed Janata Party. Later, Sir held the positions President of State BJYM and General Secretary of All India BJYM. Sir was the Treasurer, Vice President of BJP and was State President from 2003 to 2006. Sir was All India Secretary from 2007 to 2010 and the member of National Executive since 2010. Sir was in charge of Sikkim from 2010 to 2013. Sir was elected as MLA 3 times, first in 1983 at the age of 33, in 1985 from Malakpet in Hyderabad. Sir was elected again in 1999 and became the floor leader of BJP in the assembly. Sir led several agitations to ameliorate people's problems. He fought for the house sites of weaker sections. Sir led an agitation in 1994 and sat on hunger strike for 9 days against the occupation of Umair Khan Gutta Tank and illegal occupation of ascent lines by Sanghi Industries in Hayat Nagar Mandal. As part states parties, Rama Gramaniki Godavari Krishna Jalalu, agitation in February 1990. The Treasurer of All India Art Society, yes, I am ready, sir, to come. Thank you, sir.
State, and Palle Gangareddy, Chairman, Thermal Report India, Loka Bhupatreddy, Senior Advocate of Armour, and office bearers, and all the dignitaries and the dais and all the dais, very compliment to all, and I welcome you all to the auspicious day. The society was formed in January 81. The main object was to promote the well-being of the rural agriculture people and to safeguard their rights and interests for the upliftment and to promote the social unity. The founders have started this school in a rented building in Kankeshwar in 1882 with 30 students. Culture, moral, leadership qualities, sportsmanship and patriotism. To accommodate the boys and girls, the separate buildings with all amenities, hostel buildings was constructed, which was accommodated the students. In the year 2004, the old age home, Alapana was started to serve and to take care of the old age people. The society offers free education and accommodation to the economical poor students. 10% of the students of our school stay beneficiaries on this scheme. Social sponsorship, financial assistance, the society sponsor financial assistance under the Shayita scheme to the economical backward Victorian students by the distinguished Honorable Governor Sri Nallu Indra Chanareddy Garu, Honorable Sri Dalpal Suryanarayan Gupta Garu, MLA from Nizamabad, Urban Assembly Constituency in Nizam, and all dignitaries on the dais and off the dais, a very good afternoon to you all, and I welcome you all in the auspicious day. As we all know that every human being is born with certain inner qualities and talents. These qualities and talents of the students are to be exploited and made use for the welfare of the society. Its main aim is to lay a sound educational foundation for an all-round development of children, mostly rural community, so as to prepare them for a bright future. It is to achieve the best possible academic standard, to enable the child to develop the talent in extracurricular activities, and to impart the education through modern technical means. We have 70 teaching staff and 8 non-teaching staff, 10 drivers, 10 attendants, 3 office attendants, 11 ayahs and scavengers, rendering their valuable service to the institution. In the beginning of the academic year plans for all classes are prepared. Accordingly, continuous comprehensive evaluation, formative assessment and summative examinations have been conducted. The performance of the students in these tests were properly evaluated. Apart from academic activities, co-curricular activities like karate, yoga, dance, arts and crafts were introduced in the academic year, Laboratories. The science lab. The science lab is located in spaces all designed and well equipped for the purpose of conducting experiments in life science and physical sciences. Computer lab. Our school was the first school to introduce computer education from primary level. Our computer lab, it is well equipped with 2,500 books along with news. Every year educational tours are conducted outside TSN within Telangana. Our students visited DRDO, ISRO and even the Parliament House also. Field trips are also arranged in each school curriculum. Extracurricular activities. Our school gives a most important to other activities apart from the academic interest. This helps in bringing about great confidence in child and helps to achieve the higher level every day. 1 hour sports compulsory to the students from 5th class. They are
playing different games like basketball, handball, shuttle, table tennis, skating, karate, kabaddi, volleyball and other indoor games under guidance of well-trained physical directors. Apart from these, our activities like dance, drawing, music, yoga classes are conducted. సొసైటీ అధ్యక్షులు కమిటీ చైర్పర్సన్ జగన్ రెడ్డి గారు, సెక్రటరీ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, పెద్దలు మా అన్న భూపతి రెడ్డి గారు, సంధ్యా రెడ్డి గారు, సభ్యులు, మిగతా పెద్దలు, విద్యార్థి తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణలో తెలుగు మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళకి తెలుగు స్కూల్స్ లేవు. అసలు ఉర్దూ తప్ప అయితే లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో గ్రంథాలయ ఉద్యమం నడిచింది. గ్రంథాలయం ద్వారా మాడపాటి హనుమంతరావు వారు దాన్ని చేపట్టి ఎడ్యుకేట్ చేసి పుస్తకాలు చదివి, అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్, ఆ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా పబ్లిక్ని మనము ప్రోత్సహించవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతోటి స్వాతంత్రానికంటే ముందే ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టినటువంటి ప్లేసు తెలంగాణ. ఆ తెలంగాణలో తెలుగు మాట్లాడేటువంటి బిడ్డలకి, ముఖ్యంగా గ్రామాలలో వ్యవసాయం చేసుకొని పెద్ద రైతులు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఎడ్లతో పనిచేయించడం తప్ప మిగతా కార్యక్రమాలు తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి పిల్లలకి చదువు కావాలనేటువంటి ఆలోచనతో రాజా బౌద్ధు వెంకటరామారెడ్డి తాత ఆ రోజులలో మనందరికీ మన తాతలు, మన నాయనలు, మన తాతలు చదువుకుంటానికి హైదరాబాదులో రెడ్డి సంస్థను ఏర్పాటు చేసి, ఈ పిల్లలు వస్తే చదువుకుంటానికి అని చెప్పి హాస్టల్ ఏర్పాటు చేసి, ప్రత్యేకంగా మహిళల కొరకు, అమ్మాయిల కొరకు అమ్మాయిల స్కూలు, కాలేజీని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తి మన యొక్క రాజ్బౌద్ధ వెంకటరామారెడ్డి తాత. ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటగా వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి బూరుగుల రామకృష్ణారావు. బూరుగుల రామకృష్ణారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నీకు రోడ్లు వేస్తాను, నీకు ఇంకేవో సహకరిస్తాను, మీ ఇంటికి ఇస్తానని చెప్పలే. మన పిల్లలకి చదువుకుంటానికి నేను స్కూళ్ళు పెడతాను అనేటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో ఆయన మొదటి బడ్జెట్లో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఎడ్యుకేషన్ మీద ప్రాథమిక పాఠశాల, ఆ రోజు తాలూకా ఉంటే తాలూకాలో కూడా ఒక హై స్కూల్ కూడా ఉండేటువంటిది కాదు. అటువంటిది ఎడ్యుకేషన్కి ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఆ రకంగా ఇంప్రూవ్ చేయటం వలన ఈరోజు మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్కూల్స్ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. విద్యా సంస్థలు అనగానే ఈ రోజులలో 3 రకాలుగా మనకు కనిపిస్తాయి. ఒకటి గవర్నమెంట్ తోటి నడిచేటువంటి విద్యా సంస్థలు. గవర్నమెంట్తో నడిచేటువంటి విద్యా సంస్థలు పంతులు, ఉద్యోగాల కొరకు అనేటువంటి ఇంప్రెషన్ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు మారుతున్నటువంటిది కూడా ఉంది. రెండవది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని అంటే వ్యాపార నిమిత్తం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మొదలుపెట్టి
దాని ద్వారా లబ్ధి పొందాలనేటువంటి సంస్థలు ఒక రెండో వైపు. మూడో వైపు సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన యొక్క పిల్లల కొరకు భవిష్యత్తు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సమాజంతో ఏర్పడినటువంటి బ్యాచెస్, ఇండివిజువల్స్ కావచ్చు, బ్యాచెస్ కావచ్చు, కమిటీస్ కావచ్చు, వారు దాతృత్వ రూపంలో వాళ్ళ సమయాన్ని ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి సంస్థలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ రకంగా ఏ రకమైనటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా నడుపుతున్నటువంటి, అందరికీ అందుబాటులో విద్యను తీసుకొస్తున్నటువంటి సంస్థలలో ఈ యొక్క ఆర్బీవీఆర్ఆర్ సొసైటీ సంస్థ ప్రముఖమైనది. కాబట్టి దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ దీంట్లో వచ్చినప్పుడు అనేక ఇతర యాక్టివిటీస్ కూడా ఈ యొక్క సంస్థ టేకప్ చేసింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మా టైం అయిపోయింది, రిటైర్ అయినాం కాబట్టి సమాజానికి సేవ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో వచ్చేటువంటి వాళ్ళు, సభ్యులు ఎక్కువైనప్పుడు, పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కువైనప్పుడు కాదు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని టైం పంచుకుందాం, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపడదాం, దాంట్లో ప్రత్యేకత తీసుకొద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనతోటి మహిళలు, మీరు మహిళల గురించి ఆలోచన చేయండి. ఇంకొకరు ఉన్నారు, మీరు కేవలం బయట నుండి వచ్చేటువంటి యొక్క హాస్టల్ విషయంలో ఆలోచన చేయండి అనేటువంటి పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టీమ్ని బాధ్యత రూపంలో పంచుకొని ఆ రకమైనటువంటి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని డెవలప్ చేయడం కూడా ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గటువంటి విషయం. ఇది మిగతా సంస్థలు చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా దాన్ని కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి, తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఇంకా అధ్యక్షులు గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు, మేము బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎవరైనా చనిపోయినట్లయితే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చే వరకు మార్చురీ ఇటువంటిదే. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. ఈరోజు నాకు తెలిసి ఒక చనిపోయినారు, వాళ్ళ తల్లి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి తెద్దామనంటే అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒప్పుకుంటలేదు. ఎందుకు అంటే ఆమె ఇక్కడ ఉండదు కదా, వాళ్ళు ఓనర్ కాదు కదా. ఓనర్ కాదు కాబట్టి రెంటల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్, వాళ్ళు ఎవరు చనిపోయినా సరే వాళ్ళ లోపల రానివ్వం. ఏం చేయాలి, డెడ్ బాడీని ఎక్కడ పెట్టాలి, ఈ రకమైనటువంటి సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. అదే సిచ్యువేషన్లో ఎవరైతే అడ్డుపడ్డారో వాళ్ళ అల్లుడు చనిపోయినాడు. ఆ అల్లుడు చనిపోయినప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అడ్డుపడ్డారు. ఏంటంటే మరి మీ అల్లుడు చనిపోయింది కదా అంటే, కాదు నా బిడ్డ పొందేనంటే బిడ్డ పేరు మీద ఉంది కానీ అల్లుడి పేరు మీద లేదు అని చెప్పి పంచాయతీ పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు బయట నుండి ఎక్కడో అమెరికా, లండన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కొరకు కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఆ రకమైనటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు బరియల్ గ్రౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బరియల్ గ్రౌండ్స్ని వాటి పేరు ఇప్పుడు మార్చి వైకుంఠధామ్ అని కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని కొరకు డబ్బులు ఇస్తుంది. దాన్ని 10 లక్షలు 15 లక్షలు పెట్టి కట్టిస్తుంది. అక్కడిని మంచి రూమ్ ఏర్పాటు చేయడం, అక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లో పిండాలు పెట్టాలి, తర్వాత ఇంకొక కార్యక్రమం చేయాలి, 11 వంతులు 12 వంతులు చేయాలని అంటే దానికి కొంతమంది ఫంక్షన్ హాల్స్ వాళ్ళు కూడా మేము ఇవ్వం ఈ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని కాంప్రహెన్సివ్గా తీసుకొని వాటికి కూడా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది. కాబట్టి ఇది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రకంగా కాంప్రహెన్సివ్గా చేస్తారనేటువంటి నమ్మకం నాకుంది. ఇకపోతే విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి
స్కూలుకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఇక్కడ విద్యార్థులు టీచర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వారికి సంబంధించినది 2 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాం. టీచర్స్ విద్యార్థులకి చెప్పేటువంటి దాంట్లో మనం గతంలో లాగా మనం కొట్టటము తిట్టటము చేయటం లేదు. కానీ పర్టికులర్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పిల్లలందరూ కూడా టీనేజ్ పిల్లలు. 6వ క్లాస్ నుండి 10వ క్లాస్ వరకు 13 ఏళ్ళ నుండి 19 ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో టీనేజ్ పిల్లలకి బాడీలో చేంజెస్ వస్తుంటాయి. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బాడీలో వచ్చేసిన చేంజెస్ని బట్టి మనం ఇంట్లో మామూలుగా ఫంక్షన్ చేస్తాం, వెల్కమ్ చేస్తాం. చీర ఫంక్షన్ అనో ధోతి ఫంక్షన్ అనో ఫంక్షన్ చేస్తామనంటే బాడీలో మార్పులను బట్టి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు, బాధ్యత తీసుకోవాలనేటువంటి దీంతో ఆ రకమైనటువంటి దీంట్లో మనం వాళ్ళని ఆ రకమైనటువంటి దీంట్లో ఆలోచన చేస్తాం. అదే రకంగా టీచర్స్ కూడా ఈ పిల్లల విషయంలో ఆ రకమైనటువంటి మార్పులు వస్తుంటాయి కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళతో సఖ్యతగా ఉండి వాటిని వర్కౌట్ చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. చాలా సందర్భాల్లో పంతులు పిల్లలు అడిగినటువంటి దానికి రాకపోతే దబాయించడం కాదు, లేదా తప్పుడు చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచనతో మాత్రం ఎప్పుడు ఉండొద్దని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. మీకు తెలియకపోతే మాకు తెలియదు, నేను చదువుకోలేదు, నేను తెలుసుకొని వచ్చినాక నీకు చెప్తానండి, ఆ పిల్లవాడే తప్పుపట్టాడు. పేరెంట్స్ కూడా అంతే. మనకు తెలియకపోతే చదువుతున్నప్పుడు మేము చదివినప్పుడు ఇది కూడా నాకు రాకపోయేదిరా, కనీసం ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నావు, మేము తర్వాత తెలుసుకున్నాం, నెమ్మదిగా చదువుతూ వచ్చింది, నేను కూడా నీలాగానే చదివినాననేటువంటి దాంట్లో వాళ్ళ లెవెల్కి వెళ్ళి మాట్లాడినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మన దారిలోకి వస్తారు. కాబట్టి ఆ రకంగా ఆలోచించాలి. డిసిప్లిన్ అనేటువంటి దాని విషయంలో చెప్పినప్పుడు చాలా నేను స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నానంటే నా క్లాస్లో అనుకుంటారు. నేను పిల్లలను కొట్టడం లేదు, తిట్టడం లేదు అని చెప్పి చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ అక్కడ కూడా పిల్లల యొక్క బిహేవియర్ని మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ఇబ్బందులు పడు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గరికి వచ్చింది ఏమంటే, ఒక టీచర్, ఆ టీచర్ దగ్గరికి ఒక తల్లి కొడుకుని తీసుకొని వచ్చింది. వచ్చి క్షమించండి సార్, మా కొడుకు తప్పు చేసినాడు. ఆ టీచర్కి ఏంటంటే ఆ మొత్తం స్కూల్లో ఇతను ఎవరిని కొట్టాడు, ఎవరిని తిట్టాడు అనేటువంటి పేరుంది. కానీ వచ్చి ఈ రకంగా అడిగేటప్పటికి ఏమడిగింది, ఏమమ్మా ఎందుకమ్మా నేనేం కొట్టలేదు తిట్టలేదంటే, కాదు మీరు కొట్టలేదు తిట్టలేదు కానీ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ మీ మాట వింటారు, కాబట్టి మీరేం చేసినారంటే మా వాడు ఏదో తప్పు చేస్తే మిగతా పిల్లలందరినీ కూడా మాట్లాడొద్దని చెప్పారు. ఈ మాట్లాడొద్దని చెప్పినందుకు ఎవరు మాట్లాడటం లేదు. మా వాడు 15-20 రోజుల నుండి ముభావంగా ఉన్నాడు, ఏం మాట్లాడటం లేదు, ఏం చేయటం లేదు. ఏందని చెప్పి అడిగి తెలుసుకుంటే పిల్లలు ఎవరు మాట్లాడటం లేదు, అందుకొరకు మీ దగ్గరికి వచ్చినాను సార్, క్షమించండి అంటే అతడు ఆ రోజుకి ఏదో చెప్పాడు మీరు మాట్లాడొద్దని చెప్పి. కానీ దాని తర్వాత ఆ పిల్లవాడికి మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడకపోతే దాని ఇంపాక్ట్ ఎట్లుంటుంది అనేటువంటిది అర్థం చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వీక్ నా దగ్గరికి కొంతమంది టీచర్స్ తెలంగాణ వాళ్ళు అక్కడికి వస్తే నేను మా రాజ్భవన్కి భోజనాన్ని పిలిచినాను. నేను అడిగాను ఏం చేస్తారు, మీరు ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు ఈ పిల్లల విషయంలోనే. వాళ్ళు ఒకరిద్దరేమో మందలిస్తాను సార్, కొడతాను సార్, లేకపోతే ఇది చేస్తాను సార్ అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. దాంట్లో ఒకరిద్దరు లేదండి, మేము ఆ పిల్లవాడిని ఒంటరిగా పిలుస్తాం, ఏమైందని చెప్పి భుజం మీద చేయేస్తాం, నీకు ఇబ్బంది ఏందని చెప్పి అడుగుతాం. వాడు కొంచెం మా సార్ నన్ను పలకరించాడు, నన్ను దగ్గర తీసుకున్నాడు అనేటువంటి దీంతో పెద్దరికం దీంట్లో ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ మామూలు దీంట్లోకి వస్తుంటాడండి. కాబట్టి ఆ పిల్లవాళ్ళను మనం క్లోజ్గా మాట్లాడటం వలన అర్థం చేసుకుంటామని చెప్పడం. కాబట్టి మనం పిల్లల యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి చేయాలి. రెండోది, పిల్లలకు కూడా నేను చెప్తుంటాను, మీరు అడగాలి, అర్థం కాకపోతే అడగాలి. ఆ టీచర్
టీచర్ చెప్పేటువంటి వాటిని కళ్ళల్లో చూసి మనం వినాలి. పక్కన ఎటు అటు చూసి వింటే మనకు ఎక్కదు. మనం టీచర్ను చూస్తూ కనుక మనం విన్నట్లయితే మనకు అవగాహన వస్తుంది. కొన్నిసార్లు పిల్లలలో ఎంత తెలివి ఉంటుంది అనడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఒక పిల్లవాడు ఒకరోజు క్లాస్కి రాలేదు. క్లాస్కి రాకపోతే మరుసటి రోజు వచ్చేటప్పటికి బోర్డు మీద ఒక తీరం ఉంది. ఆ తీరం రాసి ఉంది. ఇతను నోట్ చేసుకున్నాడు, ఈ తీరం ఉంది, దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలనేటువంటి దీంతో అతను ఇంటికి పోయి ప్రయత్నం చేశాడు. ఇంటికన్నా అది సాల్వ్ చేసుకొని ఆ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వచ్చాడు. సార్ నేను నిన్న రాలేదు, అందుకనే ఇది నేను సాల్వ్ చేసుకొని వచ్చినానని చెప్పాడు. అతను చూసి ఆ టీచర్ పరేషాన్ అయినాడు. ఇదేంటి, ఇది తీరం ఇంతవరకు ఎవరు సాల్వ్ చేయలేదు, ఈ పిల్లవాడు ఎట్లా సాల్వ్ చేసినాడు అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఒకవేళ క్లాస్కి వచ్చి ఉంటే ఇతను చెప్పేవాడు కాబట్టి అదే నోట్ చేసుకొని బట్టి దానికి పోయేవాడు. ఇతను చెప్పలేదు కాబట్టి ఇది సాల్వ్ చేయాలనేటువంటిది తప్పన ఆ పిల్లవాడి మనసులో వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఎట్లాగైనా చేయాలి, లేదా టీచర్ చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచనతో వచ్చింది కాబట్టి ఆ పిల్లవాడు ఆ యొక్క థీరమ్ని సాల్వ్ చేశాడు. అతడే లేటెస్ట్ స్టేజ్లో స్టాటిస్టికల్ దీంట్లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. కాబట్టి పిల్లలకు ఆ రకమైనటువంటి మనకంటే ఎక్కువ ఆలోచించగలుగుతారు. అందులో ఇప్పుడున్నటువంటి పిల్లలు మనకంటే ఫాస్ట్గా వాళ్ళ స్థాయికి వెళ్ళి మనం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి మనకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏదైతుందో ఆ ప్రత్యేకతలో మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే అందరూ మనల్ని ఫాలో అవుతారు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ మధ్య ఒకటి పేపర్లో వచ్చింది, చిన్న అమ్మాయి పొట్టి ఉంటుంది, అందరు హేళన చేసేవాళ్ళు పొట్టి అమ్మాయి అని చెప్పి, కానీ ఆ అమ్మాయి పట్టుదలతోటి మోడలింగ్లోకి వెళ్ళి పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా తయారై మరి అంటే ఆ రకమైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఏ రకంగా చెప్పగలుగుతామనేటువంటి ఆలోచనతో నేను రెండోది మార్కులను బట్టి పిల్లల్ని ఎప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు. 10th క్లాస్లో స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో ఫస్ట్ రావాలని ఏం లేదు. 10th క్లాస్లో ఫస్ట్ 100 మందిని తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్మీడియట్లో దాంట్లో ఒకళ్ళిద్దరు ఉండొచ్చు, లేకపోతే అది కూడా ఉండకపోవచ్చు. అదే రకంగా ఇంటర్మీడియట్లో స్టేట్ ఫస్ట్ దీంట్లో 100 మందిలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఐఐటీలో సెలెక్ట్ అవుతారని అంటే ఐఐటీలో రారు. పోనీ ఐఐటీలో సెలెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లో యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో వస్తున్నారని అంటే వాళ్ళు రావటం లేదు. కాబట్టి ఎక్కడుంది లోపం? ఒకరోజు వచ్చేటువంటి పరీక్షను బట్టి విద్యార్థి యొక్క దీన్ని మనం అసెస్ చేయకూడదు. ఆ విద్యార్థి నార్మల్ విద్యార్థి కావచ్చు, కానీ కాన్స్టెంట్గా చదువుతున్నాడా లేదా, రెగ్యులర్ దీంట్లో చదువుతున్నాడా లేదా, అది మనం ఆలోచించాలి. అందుకనే ఈరోజు జాబ్స్ ఇచ్చేటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా చివరలో బిఈ చదివినప్పుడు ఎంఈ చదివినప్పుడు చివరిలో మీకు ఎంత ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్పి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు జాబ్లు ఇవ్వటం లేదు. ఇతడు 10th క్లాస్లో ఫస్ట్ టైం పాస్ అయినాడా, రెండోసారి పాస్ అయినాడా, ఇంటర్మీడియట్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత సెమిస్టర్ దీంట్లో ప్రతి సెమిస్టర్ ఎప్పటికప్పుడు చదువుతూ వచ్చాడా, లేదా అన్ని సెమిస్టర్స్ కలిసి ఒకటేసారి రాసి పాస్ అయినాడా అని చూస్తారు. ఎవరైతే కన్సిస్టెంట్గా పాస్ అవుతూ వస్తారో వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇస్తారు. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం హార్డ్ వర్క్ కంటిన్యూగా చేసేటువంటి వాళ్ళకి గుర్తింపు ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ రేటే ఎక్కువ ఉంది ప్రపంచంలో. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళంతా చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు మనం చూసినట్లయితే మనం చదువుకున్నటువంటి కాలేజీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో ఫ్రంట్ బెంచ్లో కూర్చున్నటువంటి 10 మందిని తీయండి, ఒక 10 బ్యాచ్లను తీయండి, 100 మందిని ఫ్రంట్ బెంచ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఆ లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చున్నటువంటి 10 మంది 100 మందిని తీయండి. ఈ ముందు కూర్చున్నటువంటి 100 మంది ఈ రోజు లైఫ్లో ఎక్కడున్నారు,
లైఫ్లో ఎక్కడున్నారో చూస్తే వీళ్ళకంటే చాలా ముందు వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి మనం కేవలం మార్కులు బట్టి చేసేటువంటి దీంట్లో ఉండకూడదు. రెండవది ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్స్ని మనము జాగ్రత్తగా పేషెంట్గా మనం ఇచ్చేయాలి. ఎగ్జామ్ వచ్చినా సరే మనం ఆడుకునే టైం ఆడుకోవాలి, నిద్రపోయే టైం నిద్రపోవాలి. క్లాసు పోయి మనకు వచ్చింది మొట్టమొదట 10 ప్రశ్నలు ఉంటే మనకి ఏది బాగొచ్చో దాన్ని ముందుకు రాయండి, ఆ తర్వాత మిగతా దాని మీద ప్రయత్నం చేయండి. రెండోది ఎగ్జామ్లో తక్కువ వచ్చిందనుకో పేరెంట్స్గా మనం ఏం చేయాలంటే ఓకే ఇంకోసారి మనం చేద్దాం లేనటువంటి దీంట్లో చెప్పాలి. కానీ నీకు 75 వచ్చినాయి, 76 ఎందుకు రాలేదు, పక్కోనికి వచ్చినాయి నీకెందుకు రాలేదు, ఆ ఎదురింటోనికి వచ్చినాయి నీవెందుకు రాలేదు అనేటువంటిది మాత్రం కంపారిజన్ మాత్రం ఎప్పుడు చేయొద్దని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ, చివరిగా స్కూలు సొసైటీ చాలా కార్యక్రమాలు చేసినారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాల కంటే తోడుగా ఇంకొక కార్యక్రమం చేయాలని నేను చెప్తున్నాను. 42 సంవత్సరాలు అయింది. మనం 42 సంవత్సరాల తర్వాత 25 సంవత్సరాలు పాస్ అయిన తర్వాత సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ చేసి ఉంటాం. కాబట్టి ఈ యొక్క అలుమిని వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో, ఈ స్కూల్లో చదివిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో ప్రతి సంవత్సరం ఒక సిల్వర్ జూబ్లీ బ్యాచ్ వస్తారు. గోల్డెన్ జూబ్లీ వచ్చే వరకు ఇప్పుడు 42 సంవత్సరాలు అయింది. రాబోయేటువంటి 8 సంవత్సరాల వరకు ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ బ్యాచెస్ ఏవైతున్నాయో వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమం నిర్వహించండి. ఎక్కడెక్కడో సెటిల్ అయి ఉంటారు. వాళ్ళల్లో ఇక్కడ ఉండేటువంటి పిల్లలకి ఒక మోటివేషనల్ దీంట్లో ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రాము, భోజనమో టిఫినో ఏదైనా పెట్టి వాళ్ళతో చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అనుకుంటారు ఈ చెట్టు కింద ఆడినాం, ఆ చెట్టు కింద కోతి కొమ్మ ఆడినాం, లేకపోతే మేము ఇక్కడ దీంతో కొట్లాడినాం, వాడిని ఇక్కడ కొట్టినాం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా గుర్తు తెచ్చుకొని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. అప్పుడేదో చిన్నప్పుడు చేసినాం అనేటువంటి దాన్ని తీపి గుర్తులుగా తీసుకుంటారు. కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా పిలిచినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఈ యొక్క సంస్థకి తిరిగి మేము ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం అనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా అల్యూమిని డే అనేటువంటిది కూడా ఒకటి పెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. ఆ డిమాండ్కి ఇంకొకటి మీరు కండిషన్స్ పెడితే బాగుంటున్నాయి. ఏమనంటే చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకు స్విమ్మింగ్ వస్తుందా అని అడగండి. స్విమ్మింగ్ వచ్చిన వాళ్ళని మేము తీసుకుంటామని చెప్పండి. దానివల్ల చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే స్విమ్మింగ్ వస్తుందో వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎక్కువ. చిన్నపిల్లలు సైకిల్ వస్తుందా లేదా చూడండి, 3rd క్లాస్ 4th క్లాస్ వరకు సైకిల్ రావటం అంటే అమ్మాయిలు కానీ వీళ్ళు కానీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ చిన్నవే విషయాలు కావచ్చు, కానీ వాళ్ళకు చిన్నప్పుడే ఈ స్విమ్మింగ్ నేర్చుకొని వచ్చినట్లయితే బాగుంటుంది. ఆ రకంగా కొన్ని స్కూల్స్లలో ఇప్పుడిప్పుడే దీన్ని కంపల్సరీ చేసి వీళ్ళు చిన్నప్పుడు నా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు పబ్లిక్ స్కూల్లో చాక్లెట్ తీసుకో అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో చెప్తే వాడు తీసుకుంటే వాడు పాస్ అయినట్లే. కానీ ఇప్పుడు ఆ రకంగా కాకుండా స్విమ్మింగ్ వస్తుందంటేనే వస్తున్నాం మేము తీసుకుంటాం ప్రయారిటీ అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లలలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుందని చెప్పి నేను మనవి చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాజ్బహదూర్ వెంకట రామారెడ్డి తాత సొసైటీ పేరు మీద ఇక్కడ పిలిచి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సభ్యులందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను.